اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول 7ویں قسط۔ عبداللہ بن امیہ نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو کبھی آپ پر ایمان لانے والا نہیں، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی سیڑھی لائیں جو آسمان تک جاتی ہو، پھر آپ اس پر چڑھیں اور میں آپ کو چڑھتے ہوئے دیکھوں، یہاں تک کہ آپ آسمان پر پہنچ جائیں، پھر آپ آسمان سے اپنے لیے ایک نشانی لائیں اور آپ کے ساتھ 4 فرشتے ہوں جو گواہی دیں کہ آپ وہی ہیں جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر آپ نے ایسا کر دیا تب بھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی تصدیق کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے اور آپ غم اور افسوس کی حالت میں تھے، کیونکہ آپ اپنی قوم کے پاس جو امید لے کر گئے تھے وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کے بعد وہ لوگ اور بھی زیادہ آپ سے دور ہو گئے۔ مکہ کے سرداروں کے مخالفت کے باوجود مکہ میں اسلام پھیل رہا تھا۔ روزانہ یہ خبر مشہور ہوتی کہ آج فلاں شخص نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر مکہ کے سرداران بہت برہم ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر چلے جاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جائیں؟ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ حبشہ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ میں ایک منصف بادشاہ ہے، اس کی مملکت میں کوئی شخص کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ اس کے مطابق لوگوں نے مکہ سے نکلنا شروع کیا۔ رجب کے مہینے میں نبوت کے 5ویں سال میں مسلمانوں کا پہلا قافلہ حبشہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں 11 مرد اور 5 عورتیں تھے۔ یہ لوگ چھپ کر خاموشی کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ مکہ سے روانہ ہو کر جدہ کے ساحل پر پہنچے۔ یہاں 2 تجارتی کشتیاں حبش جانے کے لیے تیار تھیں۔ وہ 5 درہم کرایہ ادا کر کے اس پر سوار ہو گئے۔ مکہ کے لوگوں کو خبر ہوئی تو مسلمانوں کو پکڑنے کے لیے اپنے آدمی دوڑائے، مگر یہ لوگ جب بندرگاہ پر پہنچے تو مسلمانوں کو لے کر کشتیاں وہاں سے روانہ ہو چکی تھیں۔ جلد ہی بعد مسلمانوں کا ایک اور قافلہ حبش کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری ہجرت میں 86 مرد اور 17 عورتیں شامل تھیں۔ قریش نے جب دیکھا کہ مسلمان حبش پہنچ کر مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، وہاں ان کے اوپر اسلام پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، تو انہوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا۔ طے ہوا کہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو تحفے اور ہدیے لے کر حبش بھیجا جائے، وہاں وہ ان کو حبش کے بادشاہ نجاشی کو دیں، اس طرح دربار کے لوگوں اور بادشاہ کے مقربین کو بھی پہنچائیں اور ان کو اپنا ہم خیال بنائیں۔ اس فیصلے کے مطابق عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ دونوں حبش پہنچے۔ انہوں نے پہلے تمام درباریوں اور بادشاہ کے قریبی لوگوں کو تحفے دیے اور ان سے گفتگو کر کے انہیں اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کی تائید کریں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارے شہر کے کچھ نادان لوگ اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے ملک میں پناہ گزیر ہو گئے ہیں۔ وہ نہ ہمارے دین پر ہیں اور نہ تمہارے عیسائی دین پر، بلکہ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے جس سے ہم اور تم دونوں واقف نہیں۔ ہماری قوم کے لوگوں نے ہم کو یہاں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انہیں دوبارہ اپنے ملک میں واپس لے جائیں۔ آپ حضرات بادشاہ سے سفارش کریں کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے سپرد کر دے۔ وہ لوگ راضی ہو گئے۔ اس کے بعد عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ شاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حسب قاعدہ بادشاہ کے سامنے سجدے کیے، اس کو تحفے اور ہدیے پیش کیے۔ اس کے بعد کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بد دین ہو کر آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں، ان کی قوم کے لوگوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم ان کو یہاں سے پاس لے جائیں۔ بادشاہ کے درباریوں نے حسب وعدہ ان کی تائید کی اور کہا کہ ان لوگوں کو ان کے سپرد کر دینا چاہیے۔ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ چاہتے ہیں
कि बादशाह मुसलमानों से गुफ्तगू किए बगैर उन्हें इनके हवाले कर दे। जब इन्होंने ये बात नज्जाशी से कही तो नज्जाशी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मैं इन लोगों से बात किए बगैर इस मामले में कोई फैसला नहीं कर सकता। इसने एक आदमी को हुक्म दिया कि वो मुसलमानों को उसके दरबार में ले आए। मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि नज्जाशी एक ईसाई बादशाह है, फिर हमें उससे किस ढंग से बात करनी चाहिए। मुत्तफिका तौर पे यह तय हुआ कि हम दरबार में वही कहेंगे जो हमारे नबी ने हमको सिखलाया है। वो दरबार में आए तो इन्होंने बादशाह को सिर्फ सलाम किया। शाही रवाज के मुताबिक इन्होंने उसको सजदा नहीं किया। मुसलमानों से पूछा गया कि तुम लोगों ने बादशाह को सजदा क्यों नहीं किया। जाफर बिन अबी तालिब ने मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम एक अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं करते, हमारे रसूल ने हमको यही बताया है। नज्जाशी ने पूछा कि ईसाईयत और बुत परस्ती के सिवा वो कौन सा दीन है जो तुमने इख्तियार किया हुआ है। हजरत जाफर उठे और दरबार में ये तकरीर की, ऐ बादशाह, हम लोग शिर्क पर थे, हम बुतों को पूजते थे और मुर्दार खाते थे और पड़ोसियों से बुरा सलूक करते थे। हम हराम को हलाल किए हुए थे और हमारा बाज हमारे बाज का खून बहाता था। हम ना हलाल को जानते थे और ना हराम को। फिर अल्लाह ने हमारे पास हम में से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा। हम इसकी सच्चाई और इसकी अमानतदारी को जानते थे। इसने बताया कि हम रिश्तेदारों के साथ सुलह रहमी करें और पड़ोसियों की हिमायत करें, सच बात बोलें, अमानत अदा करें, झूठ से परहेज करें और यतीम का माल ना खाएं। और इसने हमको हुक्म दिया कि हम एक अल्लाह की इबादत करें, किसी और को इसका शरीक ना ठहराएं, उसी के लिए रोज़ा रखें और उसी के लिए ज़कात दें। फिर हमने इसकी तस्दीक की और जो कुछ वो अल्लाह की तरफ से लाया था उसकी पैरवी अख्तियार की। उस पर हमारी कौम ने हमको सताना शुरू कर दिया और हमारे साथ ज्यादतियाँ की। इन्होंने चाहा कि हम दोबारा छोड़े हुए दीन की तरफ वापस चले जाएं। जब हम इनके जुल्म से तंग आ गए तो हम अपना वतन छोड़कर यहाँ आ गए, इस उम्मीद में कि आपके मुल्क में हमारे साथ जुल्म ना किया जाएगा। हजरत जाफर की इस गुफ्तगू से बादशाह मुतासिर हुआ। उसने कहा कि तुम्हारे पैगंबर अल्लाह की तरफ से जो कलाम लाए हैं उसका कोई हिस्सा पढ़कर सुनाओ। हजरत जाफर ने सूरह मरियम का इब्तिदाई 2 रुकू पढ़कर सुनाया। ये रुकू हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में है। इसको सुनकर नज्जाशी की आंख से आंसू निकल आए, हत्ता कि रोते रोते इसकी दाढ़ी तर हो गई। नज्जाशी ने कहा, ये कलाम और वो कलाम जो मसीह लेकर आए दोनों एक ही सरचश्मे से निकले हैं। इसके बाद नज्जाशी ने कुरैश के वफ्द से कहा कि तुम लोग वापस जाओ, मैं इन लोगों को हरगिज तुम्हारे सुपुर्द नहीं करूंगा। मक्का के वक्त ने अब भी हार नहीं मानी। अगले दिन वो दोबारा नज्जाशी के दरबार में गए और उसने कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सख्त बात कहते हैं, आप इनको बुलाकर इसकी बाबत दरियाफ्त करें। नज्जाशी ने दोबारा मुसलमानों को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो। हजरत जाफर ने जवाब दिया कि हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने हमको बताया है, वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे, वो खुदा की रूह और इसका कलमा थे। नज्जाशी ने जमीन पर से एक तिनका उठाया और कहा कि खुदा की कसम, तुमने जो कुछ कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस एक तिनके के बराबर भी ज्यादा ना थे। इस पर बादशाह की दरबारी काफी बरहम हो गए, मगर उसने किसी की परवाह न की। इसके बाद उसने मुसलमानों से कहा कि तुम अमन के साथ रहो, सोने का पहाड़ लेकर भी मैं तुमको सताना पसंद नहीं करूंगा। उसने हुक्म दिया कि कुरैश के तमाम तोहफे और हदिये वापस कर दिए जाएं। दरबार खत्म हुआ तो मुसलमान मुसर्रत के साथ बाहर निकले और कुरैश का वफ्द इस हाल में बाहर निकला कि इनके चेहरों पर जिल्लत और शर्मिंदगी छाई हुई थी। इसके बाद मुसलमान इत्मीनान के साथ हब्श में मुकीम रहे।
जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो उनकी बेशतर तादाद इस खबर को सुनकर हब्श से मदीना चली आई। बकिया हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 7 हिजरी में फतेह खैबर के वक्त मदीना पहुंचे। रवायात बताती हैं कि शाह नज्जाशी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक की। उसने मुसलमानों को गवाह बनाकर कलमा पढ़ा। मुसलमान जब मदीना वापस होने लगे तो उसने उनको सफ़र खर्च और ज़ादे राह दिया और कहा कि अपने पैगंबर के पास पहुंचकर उनसे कहना कि मेरी मगफिरत के लिए दुआ फरमाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने फ़ौरन वज़ू किया और अल्लाह से दुआ किया कि ए अल्लाह तू नज्जाशी की मगफिरत फरमा। और ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा। मुसलमान जब तक हब्श में रहे वो इज्जत और अमन के साथ वहाँ रहे। नज्जाशी इनकी खैरगिरी करता और एक बार नज्जाशी ने मुसलमानों को बुलाकर पूछा कि क्या यहाँ कोई तुमको सताता है? मुसलमानों ने कहा कि हाँ। नज्जाशी ने हुक्म दिया कि जो शख्स किसी मुसलमान को सताए उससे 4 दरहम तावान लेकर इस मुसलमान को दिया जाए। फिर नज्जाशी ने मुसलमानों से पूछा कि क्या ये काफ़ी है? मुसलमानों ने कहा कि नहीं। इसके बाद नज्जाशी ने तावान की रकम 8 दिरहम कर दी और इसके मुताबिक लोगों के दरमियान मुनादी के जरिए ऐलान करा दिया। मुसलमान नज्जाशी के इस मुल्क में इसके खैरख्वाह बनकर रहे। इस ज़माने में नज्जाशी के मुल्क पर उसके एक दुश्मन ने हमला कर दिया। मुसलमानों को इस वाक़े पर बहुत रंज हुआ। वो नज्जाशी की कामयाबी और दुश्मन पर इसके गलबे की दुआएं करते रहे। जब उन्हें मालूम हुआ कि नज्जाशी को अपने दुश्मन पर फतह हासिल हुई तो वो बहुत खुश हुए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब कुरैश को मालूम हुआ कि कुछ मुसलमान मक्का छोड़कर हबशा चले गए हैं तो मक्का के बाकी मुसलमानों पर इन्होंने अपना गुस्सा उतारना शुरू किया। मुसलमानों के मुखालिफिन का सरदार अबू जहल था। अब जो मुसलमान मक्का के मुअज़्ज़िज़ लोगों में से होता तो वो इससे कहता कि तुमको शर्म नहीं आती कि तुमने बाप दादा के दीन को छोड़ दिया है। और अगर मुसलमान सौदागर होता तो वो उसको डराता कि अब इस शहर का कोई शख्स तुमसे खरीद व फरोख्त नहीं करेगा और किसी के ज़िम्मे तुम्हारे पैसे हों वो तुमको अदा नहीं करेगा। अगर वो आवाम में से होता तो अबू जहल इसको कोड़े मारता और जलील करने की कोशिश करता। कुरैश ने कोशिश की कि हब्श का बादशाह मुसलमानों को इनके हवाले कर दे, मगर इसमें इन्हें कामयाबी न हुई। मुसलमानों पर सख्तियां करके इन्होंने इनके दीन से फिरने की कोशिश की, फिर भी कामयाब ना हो सके। इन्होंने चाहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम आपकी हिमायत से दस्तबरदार हो जाए तो वो आपको कत्ल कर दें, मगर बनु हाशिम की अरब गैरत इस पर आमादा ना हो सकी कि वो आपकी हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें और कुरैश के लीडर आपको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दें। आखिर इन्होंने 616 ईस्वी में आपके ख़ानदान बनु हाशिम का बाइकआउट का फैसला किया। इन्होंने काबा की दीवार पर एक सहीफा लगा दिया। ये गोया एक सरकारी फरमान था जिसमें ऐलान किया गया था। इस ऐलान में 6 नुकात थे। पहला नुक्ता ये था कि मक्का के किसी बाशिंदे को इजाज़त नहीं कि वो किसी मुसलमान मर्द या औरत से गुफ्तगू करे। दूसरा ये था मक्का का कोई बाशिंदा किसी मुसलमान के बदन को न छुए यानी मुसाफा ना करे। तीसरा नुक्ता ये था कि मक्का का कोई बाशिंदा किसी भी मुसलमान से ना तो कोई खरीद फरोख्त करे और ना कोई मामला रखे। चौथी बात ये थी कि मक्का के किसी बाशिंदे को इजाज़त नहीं कि वो किसी मुसलमान लड़की से निकाह करे या किसी मुसलमान के निकाह में अपनी लड़की दे। पांचवी बात थी कि जिस शख्स पर किसी मुसलमान का कर्ज है वो इसकी अदायगी से आज़ाद है। और छठी बात थी कि ये फरमान उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक मोहम्मद अपने मजहब को ना छोड़ें या हाशिम का कबीला इनकी हिमायत छोड़ दे ताकि कुरैश इन्हें कत्ल कर सकें। इस मुआहदे का मजमून मंसूर बिन अकरमा ने लिखा
اور اس کو موم جامے میں لپیٹ کر خانہ کعبہ کے اندرونی حصے میں چپکا دیا۔ اس طرح سے 616 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کو مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس وقت بھی قبیلہ بنو ہاشم نے آپ کی حمایت نہ چھوڑی، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ مکہ سے نکل گئے۔ ان میں آپ کے چچا ابو طالب بھی تھے جو آخر تک بت پرست رہے۔ ان لوگوں نے ایک پہاڑی درے میں پناہ لی جو شعب ابی طالب کے نام سے مشہور تھا۔ آپ کے قبیلے میں ابو لہب واحد شخص تھا جو آپ کے ساتھ نہیں نکلا۔ مکہ کے باہر ان پہاڑیوں پر درخت تو دو درکنار گھاس بھی نہ تھی۔ تمام سال وہاں ایک پرندہ بھی نظر نہ آتا تھا، کیونکہ پرندے وہیں جاتے ہیں جہاں سبزہ اور چشمہ ہو۔ مسلمان مذکورہ صحیفے کے مطابق کھانے پینے کی کوئی چیز مکہ والوں سے خرید نہ سکتے تھے۔ شعب ابی طالب کے راستے سے کوئی قافلہ بھی نہ گزرتا تھا کہ مسلمان ان سے کچھ خرید فروخت کر سکیں۔ مسلمانوں نے وہاں ہولناک بھوک برداشت کی۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تو ان کو رونے کی آوازیں پہاڑی چٹانوں سے ٹکرا کر دور دور تک پہنچتی تھیں۔ جو چیز بھوک سے نہ مرنے کا سبب ہوئی وہ یہ تھی کہ ہر سال 4 مہینے کے لیے لڑائی جھگڑے حرام سمجھے جاتے تھے۔ ان دنوں مسلمان شہر میں آ سکتے تھے اور اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکتے تھے۔ زائرین کعبہ جن جانوروں کی قربانی کرتے، یہ لوگ ان کی کھالیں جمع کر کے سکھا لیتے اور سال کے بقیہ مہینوں میں ان کھالوں کو ابال کر کھاتے۔ حضرت خدیجہ جو کسی وقت مکہ کی مالدار ترین خاتون تھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں زندگی بسر کر رہی تھیں۔ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے کچھ کھانا آپ کے لیے بھیجا۔ قریش کے لوگوں نے جو برابر نگرانی میں رہتے تھے جب دیکھا تو کھانا چھین لیا اور اس شخص کو اتنا مارا کہ کئی دن تک بستر سے اٹھ نہ سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس طرح 3 سال تک گھاٹی میں پڑے تھے۔ اس زمانے میں حضرت خدیجہ کے گھر کا کل اثاثہ صرف ایک پتیلی اور ایک کوزہ تھا۔ ایک دن کوزہ ٹوٹ گیا۔ جب آپ نیا کوزہ نہ خرید سکیں تو صبر کر لیا، یہاں تک کہ ایک کاریگر وہاں سے گزرا تو حضرت خدیجہ نے اپنا ٹوٹا ہوا کوزہ اس کو دیا کہ وہ اس کو جوڑ دے۔ اسی بھوک اور غربت کی حالت میں حضرت خدیجہ بیمار پڑ گئیں اور بغیر کسی دوا علاج کے 619 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا، جبکہ وہ شعب ابی طالب سے اپنے گھر واپس آ چکی تھیں۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا بھی نہ تھا، چنانچہ حضرت خدیجہ کو ان کی چادر میں دفن کر دیا گیا۔ اس کی چند روز بعد آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے بھائی ابو لہب کو لوگوں نے خبر دی کہ تمہارا بھائی مر رہا ہے، تو وہاں گیا اور ابو طالب سے کہا کہ قسم کھاؤ کہ تم نے دین محمد کو قبول نہیں کیا اور تم اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہے ہو۔ ابو طالب نے اقرار کیا کہ میں اپنے باپ دادا کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ یہ اوقات نہ صرف ایک جسمانی عذاب تھے بلکہ اس عرصے میں مسلمانوں کی اقتصادیات بھی بالکل برباد ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر اور دوسرے تاجر مسلمانوں کا سارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا اور جمع شدہ دولت بھی ختم ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس دوران بھی مکہ میں کچھ لوگ تھے جن کے ضمیر اس ظلم کے خلاف احتجاج کرتے تھے۔ مثلاً یہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام ایک روز اپنی پھوپھی کے لیے کچھ غلہ لے کر اپنے غلام کے ساتھ شعب ابی طالب کی طرف چلے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا اور راستہ روک کر حکیم سے لڑنے لگا۔ اتفاقاً ابو البختری اس طرف آ گیا۔ اس نے ابو جہل سے کہا کہ یہ شخص اپنی پھوپھی کے لیے کچھ لے جا رہا ہے، تم کیوں اسے روکتے ہو؟ اب ابو جہل ابو البختری سے بھی لڑ پڑا۔ ابو البختری غصہ ور آدمی تھا۔ اس نے اونٹ کی ایک ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر دے ماری۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ لوگ مکہ میں تھے جن کے ضمیر انہیں اس ظلم کے خلاف ملامت کرتے رہتے تھے۔ حشام بن عمرو عامری نے اس سلسلے میں سب سے پہلے تحریک کی جرأت کی۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو ہم خیال بنایا اور ان کو لے کر
एक रोज खाने काबा में पहुंचा जहां सरदारान कुरैश पहले से मौजूद थे। अब्दुल मुत्तलिब के नवासे जुहैर जो हिशाम के साथ आए थे, उन्होंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए सरदारान मक्का से कहा, ए अहले मक्का, ये क्या इंसाफ है कि हम लोग खाएं पिएं और खरीदो फरोख्त करें और हमारे अजीज बनु हाशिम और बनु मुतलब भूख से दम तोड़ें। खुदा की कसम, अब मैं इस मुआहदे को चाक किए बगैर नहीं रहूंगा। तुम इस मुआहदे को हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम झूठे हो। अबू जहल ने चिल्ला कर कहा, झूठे तुम हो। जमा बिन असवद ने कहा, जब यह मुआहदा लिखा गया उस वक्त भी तुमने हमारी राय से इसको नहीं लिखा था। अबू अल बख्तरी और मुतम बिन अदी ने भी इसकी तायीद की। इस तरह वो मुआहदा जो पहले मुत्तफ़िक़ा अलैह समझा जाता था, अहले मक्का के दरमियान निज़ाई बन गया। इसी दरमियान एक और वाक़या हुआ जिसने एक फरीक के मुकाबले में दूसरे फरीक के हक में निज़ा का फैसला कर दिया। ये जोग्राफी हकीकत है कि गर्म मुल्कों में दीमक ज़्यादा पाई जाती है जो अक्सर लकड़ी और कागज़ को खा जाती है। चुनांचे 3 साल गुजर गए थे, इस सहीफे को दीमक लग गई और इसको इस तरह खा गई कि मुआहदे का असल हिस्सा ख़त्म हो गया और सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी रह गया, जिससे हस्ब कायदा तहरीर का आगाज़ किया गया था। इस वाक़े के इल्म में आने के बाद सब खौफजदा हो गए और इस पर राज़ी हो गए कि बनी हाशिम का मुकातिया ख़त्म कर दिया जाए। रिहाई का ये वाक़या नबूवत के 10वें साल में पेश आया। मुसलमान जब घाटी से तवील अरसे तक भूख और शिद्दत बर्दाश्त करने के बाद वापस आए तो वो निहायत कमज़ोर हो चुके थे। उनकी चेहरों की हड्डियां नुमायां थीं और जिस्म की खाल को धूप ने स्याह कर दिया था। मुकाते का यह सहीफ़ा अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर ख़ानदान बनी हाशिम और ख़ानदान बनी मुतलब के ख़िलाफ़ था, मगर बिलवास्ता तौर पर दूसरे मुसलमान भी इसकी जद में आ गए थे। चुनांचे बनु हाशिम के साथ दूसरे मुसलमानों को भी इसकी वजह से मुसीबत सहनी पड़ी, जो मुकाते के ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो गई। 3 साल के बाद मुसलमानों ने घाटी से निकलकर मक्का में कदम रखा। सीरत रसूल की आगे के अहवाल इंशाअल्लाह 8वीं किस्त में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।